निशा सेवन अबा खराब अभ्यास जोगु उजुड़ी जाउछि कि सुखी दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक खुशी। ऑप्शन ए खराब अभ्यास जोगु स्वामी स्त्री एवं संतान संतति अवहेलार शिकार होइथांती। ऑप्शन बी पारिवारिक शांति नष्ट करने सहित संपर्क छिन्न करिथाए निशाशक्त व्यक्ति। ऑप्शन सी बद अभ्यास परित्याग करी परिवार सदस्यों को मानसिक चापरू मुक्त करने ही समयर आह्वान। जीवन दोछकी आशार आलोकर गत अध्याय पचरा जाइथिबा ए प्रश्नर उत्तर बहु दर्शक सोशल मीडिया जरिया देइछन्ति। ऑप्शन ए सपक्ष 27% मत मिलिथिबा बेले बी सपक्ष 18% एवं ऑप्शन सी सपक्ष सर्वाधिक 55% दर्शक सेमानकर मत देइछन्ति। सोशल मीडिया रे मत पठाइथिबा दर्शक मानक नाम आपण टीवी स्क्रीन ने स्क्रॉल आकार रे देखि परिबे। एबे आरंभ करिबा आशार आलोकर आजिर अध्याय। नमस्कार। जीवन दोछकी आशार आलोक से कथा हे आउ केते कथा हवा। बर्तमान कथा नियंट पड़िलाणी तो कौन करा जीवो कौन न करा जीवो या भाबू भाबू गोटे सूत्र मिलिला सार जे आमर ए मंचर पेंच को नहींकरी बा आम कथा को नहींकरी बा व्यथा को नहींकरी समालोचना करा जायछि, क्रिटिसाइज करा जायछि, मिमिक्री करा जायछि, व्यंग करा जायछि आ मजादार आइटम गोटे करा जायछि जोटा आपण गोटे देखौथिले। तेणु एटा हमको इनडायरेक्टली आज्ञा साहस जोगैला जे आमे बोधे आदरणीय होइछु, आमे बोधे ग्रहणीय होइछु नै सेतिपाई आमर नकल करा जाउछि, आमको नहीं करी क्रिटिसाइज करा जाउछि, समालोचना करा जाउछि, व्यंग करा जाउछि। भाई जहा करिछ भल करिछ, हमको साहस जोगैछ। जो आखिरे लुह जगाए से आखि देखे सपन केबे पापर केबे क्षमार कहानी लेखे जीवन जीवन बेड़ारू लुहार सागरू केही जणे खोजी आणे हस खुशी मुकुता अनेक जीवन दो छकीरे आशार आलोक आशार आलोक। आउ सबुथर परी मु अच्छी सार अच्छी जगज्जीवन पात्र अवसर प्राप्त विचारपति डॉक्टर झरणा स्वाई प्रिंसिपल फैमिली काउंसिलर फैमिली कोर्ट बीबीएसआर प्रमिला त्रिपाठी सबुठू पुराणा मोठू भी पुराणा हो कि ना समान हवा। प्रमिला त्रिपाठी समाजसेवी और फैमिली काउंसिलर, रोजी नायक तांको माँ बापा, गौतम नायक तांको माँ बापा। रोजी नायक बयस 22, बापा बाया नायक, घर गोछा, असुरीबंध, सोरडा, जिला गंजाम। गौतम नायक बयस 28, बापा रघुनाथ नायक, घर दंडीपदर, भंजनगर, जिला गंजाम। विवाह वर्ष एप्रिल 2, 2018। ये मंचर गांभीर्य पाई से बापा आड़ू कथाटा उठू, जड़े मुरबी आड़ू कथा पद उठू। आपण कथाटा आरंभ करंतु। फास्ट कही आज्ञा आज्ञा जहाँ कहतु आमे बुझला बेले लोके जानला बेले ये झील को बो कर आज्ञा हेले बो विषय जहाँ साहस आज्ञा भल मंद चलला केदिन तापर निबंध कली। निबंध करी से झील को बाहा करदेली कहली समझी समझानी कहली आ कहला को ताके कहला 4 मास जाऊ 4 मास कहला मुझे गोटे हाथ ताली तो बाधु नहीं दी हाथ ताली बाधु तू तो झील दऊ मुझे रखिली कथा रहा 4 मास हो तारू मु गोछार बो करी से झील गला ये ता बड़ आपा ठी भल कि भलिया जाइए कौन है से ऊपर वाला बुझे। आमर 4 भाई की ता बोपा आसिले माँ आइले ताकर बड़ आपा आसिले बोले झील एमती ज्वर हो गुणिया हो अमक हो समक हो आनिकी फेर आज्ञा आउ थे रखिली झील को संभाली आउ बोला तुम झील को बो को नहीं तुम संभाली रख संभाली कौन रखले झीलटे बोटे सी कहला बेला 4 मास हो भोजी करिया बोली कहला मुझे भोजी समय हपा ना बोला तुम नहीं तुम घर तुम बो को रख
बुगुर खोली कहला पुओ भी हेल जाइथिला गोटे सम्मान जगी आज्ञा झील को आणिकी संभाली रखिली 8 मास रखिली 8 मास उतारू आउ थे द्वितीय नेला बेला मुझे बाहा करी बोली कहला कहया जोगुरु आउ थे झील ता गाँ को गला ता माँ बापा आसिले गोटे ददा आसला बेला से रिक्सी मुझे बहन करी आ तुम झील को छाड़ भोजी करिया बेला बैशाख मास आज्ञा भोजी है भोजी जावा आसा भल भाया है फोन फान रे कथा हे मो स्त्री भी मूर्ख मु भी कोर्ट तुम फोन कर ना मो बापा कर फोन कोर्ट ना मो माँ कर फोन मो भाई कर फोन से गंथ जमी बाहर आम बिलमा आज्ञा धान काटुचु ए झील जा रोड रे बो माई पिला होगी डाकिया गला क्या आमंती की शाशु शशुर कौन है माँ कहूँ कौन जे मो देढ़सुर आउ नणंद एई जाक मते चुट्टी कान झिकाड़ी डांडू काट देइथिले कहीं तुम चुटी कहीं धरले तुम चुटी कौन लंबा चुटी ना कौन कहीं धरले गोटे जिनिस सी छाड़देले आठू आरंभ हम शुणुना मेन कथाटी निर्बंध न होउनु झीलटाକୁ वर्षे रखी पारुचंदी कि कहूनु ला निबंध करी आया वर्ष रखिछि मु ସେତେବେଳେ କହିଲା ଯେ ତୋ ବାପା ଯଦି ଧନ ଯୌତୁକ ଯଦି ନ ଦେଇ ପାରିଲା ମୁଁ ବାହା କରିବି ଭୁଲ ରେ ଆମେ ସେଟା କହିନୁ କଇ ତ ମିଛ କଥା ତାର ଭୁଲ ରେ କହିନୁ ଆମେ କହିଲି ପରା ଭୁଲ ରେ କୋନ ତମର ଭୁଲ von हम जानि पानु तमर कॉन्ट्रैक्ट तांग झियर कौन बोलू से झियर झियर भूल झियर कुआ आज्ञा तो लोक हम झिकी ओटरे काटछु की नहीं 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 झियो झियोटी भल झियोटी भल भल झियो की भया झियो आज्ञा मु तार सब कथा छाड़ दे दी तमे सेतल तो नथिला तमे कमे के कहला भद्रनक मु जतल झीलटा को आनी जाइथिल सेतल भर भारी गाई कहलन जो झीलटा को तू आनी गलु सेतल कहलन काई झीलटा को आनी गलु हेले मोर तो तमे दी जण रुहंतु ओ मां माउसी आपण माने ए दुईटा पिलांक जीवन नष्ट कर दैछन बाबा को तमे को आ झियो को आ की कोंतुनी मो झील को जो विवाह कली मु माने जिमती माने चल पतला हेली तापरे माने बाहर को आसली खटिया पाए भुवनेश्वर को आसली बापा माँ पाखे छाड़ी घरे एमती कौन माने क्या घर माने झगड़ा झांटी होती ना समस्त घर होती जदि मो बापा हो कि मो माँ हो कि मो भाई हो तो कहले से कथा मत जनइबा कथा ना ना तुम बापा कि तुम माँ कि भाई एमती कहला ये कथा कहले ना तापरे बापा माँ पाखक फोन कले फोन करके एमती एमती तुम बड़ भाई कहूँ से कहूँ मुझे ठीक अच्छे भाई बापा जी कहते घर लोग जो कहते आउ गले मुझे बाहर अच्छी मुझे जाऊँगी सांगे सांगे आउ गले विचार करा माँ को डाकिली ताके माँ को डाक आसिकी धरिकी पलैली तापर मो शाशु जी मत कहले बापा कही गले आउ तुम तो किसी कथा ना आउ तुम पुआ आसिले आम घर को पठेदेव कहला मुझे आसिली पचारि बापा माँ को ना दिन कारण आ बहु जाइए ठीक अच्छे कौन कारण माँ किछ कारण नै ताके कोन जे हेडी गोटे पुओटा आनी घर भीतर नाई देले ना कि ताके नि जागा हल्ला कले से देढ़सुरा पहला कौन जे आकु हेड धरी कि हेड खराब काम होउछ बोले ताके नि जागा हल्ला करी मते घर काटी देले सारे जदि गोटे भाई पाए गोटे बो पिला गोटे बड़ भाई पाए गोटे सान भाई आने पैसा पत्र खर्च करें निज सला हाथ में कौन भाई गोटे कौन टेकी देवे कि मो भाई मो आनी गोटे झीटा को बंधु करी निज सला हाथ कौन टेकी देवा आनी कि ना कौन ताला पकई कौन कह कथा दीदी ताला जब पकई था कहीं कले माँ एटा कौन जे ता स्त्री नहीं ता स्त्री धन संपत्ति किसी आनी नथिला हाले मो बोपा टिके हिंगे देइथिया जे से संपत्ति लोभर से माने करचिति मते गोटा पोड़ा को दीटार मां गोटा पोड़ा भल पाउतला ता दियार को समीर बालिकी ए झियो कहला ए झियो जतल कहला मु ताका घर को 12 पुनियार दिन जाइदेबी मु कहबे ए झियो से कथा कहबनु एमिति ए जोई काई कहले कहबुनी बोली काई लुचेले काई पाप लुचेले क्या ना कोड आले कहि न तू पाप न लुचैबार बाका आज घर बाहरले मु आज धर्मेर मु जाउ पापरे जाउ नाही बड़ बौरा सळा तम घर केमिति आसिला सी केमिति हला ये तो बाई दिला 1.5 वर्ष रहला तार स्त्री बदल रे माने स्वामी पाखरे धरी सोईची से सळा उठे धरी चलीची
ଝିଅ କହୁନୁ ଲୋ କେମିତି ଗଲୁ ତାକେ ଆକା ନିଜେ ମତେ ପଠେଇଲେ ଯା ତୁ ଯାଉ ଭଲ ପାଇଛୁ ତା ପାଇଁ ଯା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କାଉ ଭଲ ପାଏନି କହିଲା ତତେ ବିଷ ଦେଇ ନହେଲେ ମା ଦେ ଗାଉ ନହେଲେ ମା ଦେ ମୋ ବୋପା ମା ସିନା ଛାଡ଼ି ଦେ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆକେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ପ୍ରାୟ ମାଡ଼ଗୋଳ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ କହିଲା କଣ୍ଢେଇରେ ତତେ ସିନା ଛାଡ଼ିଦେବି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ବାପା ଭାଇ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା? ଏଇ କହିଲା ମୁଁ ଅଛି ଏଠି ସାମିଏଲ ମୋର ଅଛି ଯାତ୍ରା ଗାଁ ଯାତ୍ରା ନାଗିଥିଲା ଡାବିକିରେ ସେଠୁ ଏତିକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଝିଅ କହିଲା ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଗାଁକୁ ବାସି ଦିନ ଯାତ୍ରା ବାସି ଦିନ ଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଭୁନେ ରୋଷେଇ କରିବି ତୋ ଭାଇ ଭାଉଜଠୁ ଖାଇବି ନାହିଁ ଏତିକ କହିଲେ କହିବାରୁ କହିଲା ଯିବା ଗାଁକୁ ବେଲି କହିଲା ହଁ ଯିବା ବୋଲି କହିବାରୁ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ମୋ ବାପା ମା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ ତଳୁ କଖା ନ ଛାଡ଼ ରୁହ ତମେ ବ୍ରେକ୍ ଦିଅ କୁହ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି କାମ କରୁଥିଲି ମୋତେ ଡକେଇଲେ ଏମିତି ଗାଁରେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ଆସ ମୁଁ ଗଲି ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଗଲି ମୁଁ ଆମ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲି ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ମାନେ ରୂପା ପାଉଁଜି ଆଉ ଧରିକି ଆସିବ ଗାଁରେ ତ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ନେଇକି ଯାଉଛି ବାପା ମାଆକୁ କହିଲି ନା ବି ପାଉଁଜି ଫାଉଁଜି ନେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଚେଇକି ଧରିକି ଗଲି ହେଲା। ସେଟା କିଣି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କିଣି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କୋଉଠୁ ମୋ ଆସିଲା? ସବୁ ଜାଗା ସାମାନ ରଖିଦେଇକି ମତେ ପାଉଁଜିଟା ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ। ହଉ କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ତାକେ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ତାହା ଧରିକି ଗଲି ଗଲା ପରେ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଲୋକଟି ଯେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ମୁଁ ଦେଲି ତାକେ ବି ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ତାକେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ତାପରେ ରାତିରେ ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନାଚ ଆରମ୍ଭ ହେଲାକୁ ଗଲୁ ସମସ୍ତେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଗଲୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିକି ଆସିଲୁ ତା ପରଦିନ ରହିଲୁ ତା ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ନାଚ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ରାତି ନାଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଖିଆ ପିଆ ହେଲୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଉପରେ ଘରେ ଶୋଇଲେ ଆମେ ତଳେ ଘରେ ଶୋଇଲୁ ଶୋଇଲା ପିରିୟଡ଼ରେ ତାପରେ ରାତି 2ଟା କି 3ଟା ହେବ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ଶୋଇଛି 2 ଜଣ ଯାକ ଶୋଇଛୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇ ପିଇକି ଗୋଟେ ସେଦେରେ ଶୋଇଛୁ ତାପରେ ତାକେ ମୋତେ ଉଠେଇ ଆଇଲେ କହିଲେ ଆସ ଆଉ ନାଚ ଦେଖିଯିବା ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଛାଡ଼ ସାର୍ ମତେ ସେଦିନ ରାତିରେ ତ ବାଡ଼େଇଥିଲା କେତେବେଳେ ମତେ ଡାକୁ ଆସ ମୁଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛି ଶୁଣି ସାର ତମ କଥା ଆମେ ଏତେ ଶୁଣିଲୁ ବାଡ଼େଇଲ କେତେବେଳେ ବୁଝା? ସାର୍ ଟୋଟାଲ ମୁଁ ବାଡ଼େଇ ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ ମା ଝିଅ ଏକାଠି କୁହ ନା। ଯାଇଥିଲି ହାରି ମତେ ଡାକି ଆଣି ବାଡେଇଛି କାନେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି କୋଉ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ତମେ ବି ତ ଛାଡ଼ିବା ଜନ୍ତୁ ନୁହଁ ତମେ ତ ସେକି ଦେଇଥାଉ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ହଁ ତମେ ଆଜ ତ ଏଇ ମରାମରିରେ ତମେ କେତେ ମାରିଛ ସେ କେତେ ମାରିଛି? ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବି ମାରି ନାହିଁ ସିଏ ମାରିଥିବ? ସିଏ ବି ମତେ ମାରି ନାହିଁ ତାପରେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଆସ ନାଚ ଦେଖିଯା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ କହିବାକୁ ତାପରେ ମତେ ମିଛ କଥା କହିଲି ଯେ ଆଉ କହିଲି ଆଉ ଦଦା ଖୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଦଦା ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲି ସାର୍ ତ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନା ଯଦି ଦଦା ଖୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଅ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ହେଲେ ସିଧା ମା କହିଲୁ ଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଆଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ସାଲିଆ ସାହିରେ ଜଣେ ରଖିଛି ଇଏ ହେଲା ରଖିଥିବା ଯୋଗୁରୁ ସେଟା ମୋ ମାନେ ତୋ ପରେ ରଖା ହେଲା ନା ଆଗରୁ ନା ରଖା? ଆଗରୁ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ହେଲେ ସେଇ ଦେଢ଼ଶୁର ଯାହା ମତେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ସିଏ ରଖିଛି ଗୋଟେ ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଜଣେଇଲେନି ଦେଢ଼ଶୁର? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏଇ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗଲା ହାରି ଯୋଉ ଦିନଠୁ ମୁଁ ତ ସେଦିନ ସେ ଝିଅ ଦିନଠୁ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ମାନେ ହେଇଯିବ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଯଦି ରଖିଥାନ୍ତି ବି ମୁଁ ଯୋଉଠି ତ କାମ କରୁଛି ବି ଯୋଉ ସାଇଡ୍ରେ ବି ସେଠି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକେ ବି ତ ମୋ ବାପା ଭାଇ କି ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏଇଟା ତ ମା ତୁ କ'ଣ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଶୁଣିକିରି କହୁଛୁ? ନାଇଁ ନିଜ ଆଖିରେ ମେଡିସିନ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଏଠି ଯା ଦେଢ଼ଶୁର ମତେ କହୁଥିଲେ ରୋଜି ତମେ ଯୋଉ କହୁଛ କି ତାଙ୍କର ଦେଢ଼ଶୁର ଯାହା ତମକୁ କହିଲେ ସେମାନେ ତମର ଭଗାରୀ ତେଣୁ ତମେ ଶୁଣ ଟିକେ ମାନେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ନ ପଡୁ ବୋଲି ସେ କଥାଟା କହିଲେ ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଆଖିରେ ଦେଖିନ ନ ଦେଖିବା କଥା ଆମେ ସାର୍ ମେଡିସିନ ମୋ ଆଖିରେ କି ମେଡିସିନ ଏତେ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ମେଡିସିନ ଧରିଥିଲେ କାହା ପାଇଁ ବୋଲି ପଚାରିଲା କିଛି କହିଲେନି ତମକୁ ତମର ଛୁଆ ନଷ୍ଟ କରିବ ନାଇଁ ମୋର ଏଠି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ନଷ୍ଟ କଲେ ତମେ ମିଛ କଥା କୁହ ନହେଲା କୋଉ ହିସାବରେ ବୋଲି ପଚାରୁଛ ଜ୍ୱର ହେଲା ବୋଲି ମେଡିସିନ ଆଣି ମୋର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ମାସ ଗଡି ମିଛ କଥା କୁହ ଭଗବାନ ହେଲା ରୋଜି ଶୁଣ ଆମେ ଏଠି ଆସିଛେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ ଯେମିତି ଏମିତି ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ କିଛି ହବନି ମୁଁ ତ ସାର୍ ମୁଁ ଏତେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସମାଧାନର ବାଟ ନାହିଁ ସେ ମୁକ୍ତି ମାଗୁଛି ଆଶାର ଆଲୋକରେ ମୁଁ କେମିତି ଏଇଠୁ ସେ ତାର ସେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଧରି ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ହେଲାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟେ ହେଲାଣି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ତା ପାଖରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବି ମତେ ସମାଧାନ କରିଦେ ମତେ ସମାଧାନ କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବି ତା ଅଣ୍ଡା ଧରିଛି ପରା କି ସ୍ୱାମୀ ଧରିଛି ଧରିଥାଉ ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଖିଛି ବୋଲି କହିବାରୁ ତମେ ଆଉଥରେ ବାହା ହେଇଗଲ ଆକେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଯାର ଭାଇ କିଏ ଯାର ଭାଇ ତ ଭାଇ ହେଲା ତା ସେ କିନ୍ ମୋର ମତେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ତୁ ତା ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଚାରିଆଡୁ କହି ଘରୁ କାଢିଦେଲେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଡାକିକି
କହିଲେ ବୋଉ ଇନ୍ତି ଇନ୍ତି କହୁଛି ସାର୍ ହଁ ମୁଁ ହେଲେ ଶୁଣ ଟିକେ ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଖରାପ ଥିଲି କେବେ ବୋହୁ କରି ନଉଥିଲ ମୋତେ ଟିକେ ରୁହ। ହଁ ଟିକେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଡାକିଲା ଗଲା ଭାଇ କିଅଣ ନେକା ହଉଛି ଭାଇଲୁ ଭାଇ ତମେ କାହା କହିଲ ମୋର ଇଲେକା ନାହିଁ ସେଟା ଶୁଣ ଶୁଣ ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ସମୁଦି ଝିଅ ହବ ଆମେ ପଚାରିଲେ କହିବ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍। ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ଶୁଣ କଥାଟା ହଉଛି ଏବେ କିଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିବେ କି ତମେ ରହିବ ନା ସେମାନେ ରହିବେ ତମେ ରହିବ କି ତେଣୁ ତମେ ଆସିଛ ମା ହେଇକି ଗାର୍ଡିଆନ ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିବା ସେତେବେଳେ କହିବ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହାଇଟି ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଗଦା ହେଇଥିଲେ ତମ ଝିଅ ନାଁରେ ବହୁତ କ୍ଲେମ୍ କଲେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଲୋକ ତାପରେ ବି ତା ମାଆକୁ ଡକେଇଲୁ ଆମେ ଆସିବ ତମେ ଆସିଲେ ଆସରା ଲୋକ ଯିବ ବୋଲି କହିବାରୁ ସେ ବୋଲେ କି ଆମ ମା ଯାଇପାରିବେନି ବଡ଼ ମା ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ବଡ଼ ମା ଯିବେ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କେ ନଥିଲେ ତମେ ତ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ କାହାକୁ ବାହା କରିଥିଲ ତାକୁ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ତା ବୋଉ ତମକୁ ବାହା ଭାଇର ବାହା କରିଥିଲ ହେଲେ ଝିଅକୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘରକୁ ସିଏ ଆସିଲା ତମ ଘର ଭିତରୁ ଝିଅଟା ଗଲା ତମେ ସେଇଟା କଣ ତିଆରିଲ ହେ କେମିତି ଆଲି ଜୁଇଁ କହିଲି ପୁଅ ମୋ ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା ନାଟ ନାଗିଛି ଯାତ୍ରା ନାଗିଛି କୁଆଡେ ଗଲା କିସ ହେଲା ଆଉ ଚାଲ ଖୋଜିବା ଯିବା ତମ ଘର ଭିତରେ ଝିଅ ଜଣେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଝିଅ ଛୁ 3ଟା ରାତିକି ମତେ ଖୋଉଛନ୍ତି ମାଇ ମୋ ମାଇକିନା କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି ବେଇଲା ବେଳୁ ମୁଁ କହିଲି କିଅଣ ହେଲା ମାଇକିନା ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ମେଥଡରେ ପଠେଇ ଆପଣ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇ କହୁଛି ଯୋଉ ପିଲାଟି ନେଇଛି ଇଏ ପଠେଇଛି କି ତା ମା ପଠେଇଛି ବୋଉ ପିଲା ପଠେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଭଲରେ ପଢିବ କଥା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି ଗଡ଼ିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଚୋର ନେଲା କି ଡକାଇତ ନେଲା କିଏ ନେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲି କାନ୍ଦିଆରୁ କହିଲା ମାଇ ତମେ କାନ୍ଦ ନହେଲେ ଏବେ ନ ଯାଇଥିଲି ହେଲେ 5 ବର୍ଷରେ ସେ ଝିଅ ଯାଇଥାନ୍ତା ହେଲେ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତା ସେ ଝିଅ ତମେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲ ମିସିଂ କେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲନି ଆପଣ ତ କହିଲେ ସେ କଥା ମାନିଲି ହେଲେ ଯଦି କେସଟା ଦେଇଥା ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହିସାରିଲେଣି ମୁଁ ସାର୍ କହିନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରହିବେ ସାର୍ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ଗୌଳକ ଧନ୍ଦା ଭିତରେ ପଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜକୁ ହଁ ଯେ ତୁମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତା ପାଖରେ କାହିଁ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲ ସାର୍ ମୋତେ ତାକେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଘରୁ କାଢିଦେଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ଯେ ତଳେ କାଢିଲେ ଆହୁରି ସେ ପୁଅ ହେଲେ ମୋ ସେ ପାଖରେ କାଢ଼ିଥିଲେ ତ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତା ତୁମ ମା ବାପା ତ ଡାକିନଥାନ୍ତେ ତୁମେ ତ ପୋଲିସକୁ କେସ୍ କରିଛ ଇଏ କରିଛ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତୁମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଛ ତୁମେ ତ ତାକୁ ଡାକିନଥାନ୍ତ ତୋ ବାପା ମା ନାଇଁ ପରେ କେସ୍ କଲ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିଲ ତୁମର ଆଇନ ତୁମକୁ ତୁମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି ତୁମର ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା କିଆଡେ ଗଲା କିଏ ଆଜ୍ଞା ରହିଥ ଯେତେବେଳେ ବଡ ଝିଅ ବଡ ପୁଅ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଯାକ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମନ ଖୋଲା କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୃଦୟ ଚିରା କଥା କହୁଛନ୍ତି ହୋ ହୋଇ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ଦେଇଛୁ ତାର କିଛି ଫଳ ଫଳିବ ନାହିଁ ତମେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ ହଁ ସାର୍ ସାରାଂଶ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଝି ମା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଭାଇନା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି मैं आज्ञा मुक्ति चाहूँ ଆପଣ ଆମେ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ମୋ ଝିଅର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିକି ଦେଇଥିଲି ମତେ ସେ ସାମାନ ଦରକାର ଆମ ଝିଅ ମୁଁ ଯୋଉଟେ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ମାଗୁଛି ମୋ ଝିଅ ଦବ ଆଉ ମତେ ସାମାନ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଝିଅ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଅମିଳା କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ଝରଣା ମ୍ୟାଡାମ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ ସାର୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟିଏ ଅସଲ ସାର ଅଂଶଟେ ଝିଅ କହିଛି ବାପା ତମ ଗାଁରେ ତ ତମ କଥାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ହେଲା ଝିଅ କହିଲା ଯେ ତମେ ନିର୍ବନ୍ଧ କଲା ପରେ ଝିଅକୁ ବର୍ଷେ କାଳ ବନ୍ଦୀ କରି କାହିଁକି ରଖିଲ ଯୋଉ ନିବନ୍ଧ କରି ରଖିଲି ଆପଣ 5 ନଗ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି 5 ନଗ ଓଲି ପଇଲେ କେତେ ଦୁଇବ ଖରାପ ଦିଶିବ ଯୋଉ ଝିଅଟା ମୁଁ ନିବନ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଭୋଜି କରି କହିଲାକୁ ତା ମା ବାପା କହିଲେ ଯେ ଏବେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ଆଉ 4 ମାସ ଯାଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ 4 ମାସ ଗଲେ 4 ମାସ ରଖି ଭାବ ସାର୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭ ନାହିଁ ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୋଭରେ ରଖିଥିଲି ମୁଁ ଗୋଥାଗାରେ ବନ୍ଧୁ କରିଥିଲି ସିଙ୍ଗିପୁର ଗାଁରୁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ସିଏ 60,000 ଟଙ୍କା ସାରିଥିଲେ ନିର୍ବନ୍ଧରେ ବୋଲି ତତେ ବୋଉ କରି ସେ ଘରେ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ଭାଳିଥିଲି ମୁଁ ସିଏ କହିବାଟା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ବି କହିଛି ହଁ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁ କହିବ ଅଧିକ ହେଲେ ଝିଅ ପଳେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆଣି ରଖିଲି ଫେର ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଠିକରେ ନାହାନ୍ତି ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ବାହା ନ ହେଇକି ଝିଅଟା 2 ବର୍ଷର ହେଇଗଲାଣି ସେ ଝିଅଟା କାହାର ଝିଅଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇର ଶଳାର ପୁଅ ଝିଅ ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇର ଶଳା ସେ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ସେ ପୁଅ ହେଲେ ଆସି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି ନା ହେଇନି ବାହାଘର ହେଇଛି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ତମେ ଜଣକୁ ବାହା ହେଲ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହେଲା ପରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ କେମିତି ଗଲ
आके मो ना का मते नाही जीती आके मो ना का मते नाही जीती ସେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଆଗେ ବସେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବସେଇ ପ୍ରେମ ଜାଲ ମାନେ କ'ଣ ମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇ ଦେଇକି ରଖିଦେଲା ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମିଶେଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଚାଇ ପକେଇକି ରଖିଦେଲା ମାଗି ଆଇଲାକୁ ମୁଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେଇଚା କା ମୋ ଦେଢସୁର ହାଲା କରିଦେଲା କବାଟ ଝିକି ନାଇଁ ଥେଡ ତାକୁ ଧରିକି ଅଛି ଘରେ ବୋଲି କହି ଦାଣ୍ଡା ଆଡୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲା ଭାଇ ଯଦି କହିଲେ ସେ କଥାଟା ହେଲେ ମୁଁ ତ ବାହାରେ ଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରୁ ମାନେ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲ ନାହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ତମ ନିଜ ଗାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଳେଇଲ ମାକୁ ତମେ ନିଜେ କହିଲ ବୋଉକୁ ଧରି ଯା ବୋଲି କହିଲା ସେଇ ସବୁ ମୁଁ କହି ନାହିଁ ମୁଁ କା ନେଇ ସହିବନି ତମତି ହେଲା ମାମୁ ମାଇକି କହିଦିଅ ଆଉ ତମ ଝିଅକୁ ଧରିକି ଯିବ ଆମ ଘରେ ଏମିତି ଏମିତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସିଆଡେ ମିଛ ସିନା ସତ ବୋଲିଆର ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ତମେ କହୁନ ସବୁ ମିଛ ଆଜ୍ଞା ତାର ଆଜ୍ଞା ସତ ବାଦ୍ୟରେ କାଟି ଦଉଥିଲା ଆକେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ ତାହେଲେ କୁଆ ଯାଇଥିଲେ ଆକେ ସେତେବେଳେ ଆକେ ତ ନଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାଡୋଳ ହେଲା ବେଳେ ମାଡଗୋଳ ହେଲା ନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ବାଇକ୍ ଏତେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଡାକୁଥିଲି ଇଏ ମୁକ ହେଇଯିବା କଥା ମାନେ ଖାଲି ସାଇଲେଣ୍ଟରେ ଠରାଠରି ହେଇକିରି ଏପିସୋଡଟା କରିବା କଥା ହେଲେ କାନ ପର୍ଦା ପାଟି ଶୁଣ ଭାଇ ମୁଁ ବାହାଇଥିଲି ସାର୍ ବାହାଇଥିଲି କେବେ 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 18 ସାର୍ 18 କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲ ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡେ ରହିଯିବ ସାର୍ କ'ଣ ଭଳିଆ କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲ ନାଇଁ ସାର୍ ମିଶିକି ଆମେ ରହିନୁ ଅଲଗା ରହିଥିଲୁ ନା ସାର୍ ଅଲଗା ଆରେ ରହିଲ ପୁଣି ଅଲଗା କ'ଣ ମ ରହିଲ ସାର୍ ବାହା କରେଇ ଦେଲେ ସତ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦୁହେଁ ତ ମିଶିକି ରହିନୁ ଆମେ ରହିଛ ହଁ ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ରହିଛ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆରେ ଭାଇ ଏ ତ ସେଣ୍ଟରରେ ଅସୁବିଧା ତ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ ସେମିତି ଚଳପ୍ରଚଳ ମିଛଟା ସାର୍ ମିଛଟା ଏଇଟା ସାର୍ ମିଛ ସତ କୋଉଟା ସାର୍ ତାକୁ ଦେଇ ପସନ୍ଦ ଆରେ ମୁଁ ତମଠୁ ମୋ ସମର୍ଥନ କରି ଝିଅକୁ ଭଣ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲି ମା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସତ କହିବୁ ଏ ଠାକୁର ଅନେଇଛନ୍ତି ତୋର ଦୋଷ କ'ଣ କିଛି ଅଛି ମୋର କିଛି ନାହିଁ ଆଇ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା ହଁ କି ନାହିଁ ହଁ କୁ ହଁ ସାର୍ ତମର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି ନା ସାର୍ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା ହୀରା ମୁଣ୍ଡା ଆମର ସବୁ ଦୋଷ ଆମେ ହଉଛୁ କେମିତି ଗଲୁ ଆକେ ଆଗା ପଠେଇଲେ ମତେ ଏଇ ଟୋକା ହଁ ତା ଭାଇର ଶଳାକୁ ହଁ ଏବେ ଡାକିବା ସେ ଟୋକା ଅଛି ତମର ମେନ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଆଉ ସେ ଟୋକାକୁ ଡାକିଲେ ସବୁ ମତେ ବାଡ଼ ପିଟା କଲେ କହିଲେ ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଗା ଯିବୁ କଥା କୁହ ନା ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଦେଖିଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଦିଟାର ମାକୁ ଜଣ କରୁ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ମୋ ଭାଉଜ ଯଦି ଖରାପ ହେଲା ମୋ ଭାଇ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କି ମୋ ଭାଉଜଟାକୁ ରଖିଯା ନା ତମେ ଯଦି ଖରାପ ହେଲେ ତମେ ସେମିତି ପାଖରେ ରହିଲ ମୁଁ କହିବାକୁ ତମେ ପିଲାର ବୋପା ପିଲାକୁ ଧର ହେଲା ତମ ନାତୁଣୀ ଧର ସେ ଟୋକାକୁ ପଠ ତମର ଭାଇକି ଏଇ ସେ ଖୁଡ଼ିକି ପଠ ତମ ଭାଇକି ଡାକ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆମ ମଞ୍ଚ ବି ମୁକ୍ତି ଖୋଜିକିରି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏ ସଭ୍ୟାଙ୍କୁ ନୂଆକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ବସେଇକିରି କଥା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କୁହ ଭାଇ କ'ଣ କଥା ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ମୋ ଆଗ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ଶଳା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ବାହାହେଲେ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଶୁଣିଲି ଡାଉଟ୍ କରୁନଥିଲି ମାନେ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଲୋକ କହିବାରେ ମୁଁ କାହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ବି କହିଲି ସେ ନୁଚିଲା ଭଳି ଆସିବ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କହିବ ମୁଁ କହିବି ତୁମେ ଆସିବାର ଗୋଟେ 15 ଦିନ ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମେ ରାଗିବନି ନା ରାଗିବ ତ ମୁଁ କହିଲି କହୁନୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲେ ତାପରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ କଲ୍ଟା କଲି କହିଲେ ନା ମୋ ଭାଇ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଭାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋ ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ନା ଆସିଛି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ରାଗିକି ତାପରେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ କିଛି କହିଲିନି ଶୁଣିଲି ଏମିତି ସମସ୍ତେ ଲୋକ କହିଲେ ସେ ତାର ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ମୁଁ ନଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପଳେଇଲେ ହେଲା ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କେରଳ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲି ବାପା ମାଆ ଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ହେଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଗଲା ପରେ ଭଉଣୀକି ତ ଆଗେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ଯାଇନଥିଲି ହେଲେ ଗଲି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ରେ ତୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭଉଣୀ ଦେଇଛି ହେଲେ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଯିବାଟା କ'ଣ ମିଛ କି ଆଜ୍ଞା ଗଲା ପରେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ କି ତୋର କ'ଣ ଅଛି କି ଏଇଠି କିଏ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଭଉଣୀ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଆଗର ଧାନ କଟା ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଗଲି କାଟାକାଟି କଲି ଶୋଷ ଲାଗିଲାକୁ ଏ ଝିଅ ସେତେବେଳେ ପାଣି ପିଉଥିଲେ ପାଣି ମାଗିକି ଆସିଲା ଟାଇମ୍ରେ ପଛଆଡ଼ୁ ଏ ପୁଅ ଆସିକି ମୋ ଠେଲି ଦେଇ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ
ସତ କଥା ତୁ ଛାଡ। ବନ୍ଦ କରି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ପରେ ଆସିକି ହାଲ୍ଲା କରିଦେଲେ ହାଲ୍ଲା କରିଛି ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ଆଗ ଡରଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଗ ଆଜ୍ଞା ସେ ଡରୁଛି ସିନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲେ ଅଧିକ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛି ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ମୋ ଭଉଣୀ କି ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ଦେବନି ଗୋଟେ ଦିନ 40,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ମୋ ଭଉଣୀର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି 40,000 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ମୋ ମା କହିଲା ଏତିକି ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି 10,000 ଦେବି କହିଲା ମୁଁ କ'ଣ ଖଜା ଖାଇବି କି ଯାଇକି ମୋତେ ବାଇକ୍ ୟା ଦରକାର ସାର୍ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଫୋନ ଲଗେଇ କହୁଛି କଣ ଏବେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଯଦି ନ ବାଡଉ ବୋଇଲେ ଆମେ ତ ଭଉଣୀ ଛାଡି ଦେଇ ପଚାର ମୋ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିଦେବି ବୋଲି ହେଲେ ଧମକ ଦଉଛି ତାପରେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହୁରି କରିଦେଲି ସେ ଗୋଟେ ଘରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ହେଲା ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ମୁଁ କେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ପଶିଥିଲି କ'ଣ କିସ କରିକି ହୁରି କରିଦେଲେ ମୋତେ ହୁରି କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପରେ ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ନା ପାଣି ପିଉଥିଲୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରି ପାଣି ପିଉଥିଲୁ କହିକି ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି ଗାଳି ଗୁଲଜ କଲା ପରେ ମୁଁ ଗାଳି କାହିଁ କଲ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମିଛ କଥା ଆମେ ଧାନ କଟା ହଉଥିଲା ପୁରାପୁରି ସତ କଥା ମିଛ କଥା ମିଛ କହିବ କି ନଉନାହାନ୍ତି ମାଉතු ନଉନ କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼ଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଢଶୁର ଭାଇ ବୋଉ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଶଳା ଭାଉଜ ହବ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣ ତମେ ଯାହା ଯୋଉଟା ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆସିଛ ଏଠି ସେ କଥାଟା ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କୁହ କିଏ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ତମେ ମୁଁ ଦି ପରିବାର ଭିତରେ ତ ଅଛି ଆଉ ଯାହାହେଲେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ କରିବି ଆଉ କରିଦିଅ ସେଇଠୁ ନା ଦିନେ ବାଡ଼ଉଥିଲା ମୁଁ ଯାଇକି ଛଡ଼େଇଲି ମୁଁ କହି କାହିଁକି ବାଡ଼ଉଛ ଭାଇ କହିଲାକୁ କହିଲା ମୁଁ ବାଡ଼ିଲି ତୋର କ'ଣ ଗଲା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାଡ଼ିଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଭାଇ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିକି ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଆଉ କିଛି କଲିନି ମୁଁ କାନ୍ଦ ବୋବ ହେଇକି ଇଆଡ଼େ ତମେ ଆସିକି କ'ଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି କାଠୁ ମୁକ୍ତି ଧମକ ବତଉଛନ୍ତି ନା ଇଏ ତ ଟିକେ ପୋଲିସକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଝିଅ ଯଦି କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେବେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଯା ପଳେଇବ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଲି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା ହେଇକିରି ଆସିଲି କଥା ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ତମେ କାହିଁ ଧମକ ଦଉଥିଲ ଏଇଟା ମିଛ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଲଟା କାଢିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହେଲା ଆମେ ତ ଧାନ କାଟି ଯାଇଥିଲୁ ଧାନ କାଟିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାଇଁ ଏଇ ତ ମୋ ନିଜ ଶଳା ଏଇ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିବେ ଆଉ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବୋଉକୁ ମାନେ ବଦଲା ନେଲା ଆଉ କ'ଣ କଥାଟା ଏଇଟା ତ ଜଣା ପଳଉଛି ସବୁ ଯାକ ତମର ତାର ଭିତରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇମାନେ କହିଦେଲେ ବୋଲି ତମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ ନାଇଁ ସେ ତାଙ୍କେ ନିଜେ ଆଗ ମତେ ଘରେ ନାହିଁ କହିଲେ କଣ ଯେ ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗାଁରେ ନଥିଲେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ଅବୁଝା ଅଧ୍ୟାୟ ଇଏ ମୋର ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ଆପତ୍ତି କରି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅବୁଝା ନାହିଁ 3 ପରିବାରରୁ 4 ପରିବାର ନାହିଁ ସେ ପିତା ଯାଇକିରି ବୋପା ପାଖରେ ବୋପା ଯାଇକିରି ମାଇଁ ପାଖରେ ଭାଇ ଯାଇକିରି ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ଅବସ୍ଥା ମୋ କାପାସିଟିରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ସାର୍ ଦୀପଦ କହିବେ ଆଉ ଲିଗାଲ କଥା ସାର୍ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖ ତମେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ତମର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ପାଖରେ ରହିଛ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ତମର ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ଲିଗାଲ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ବୁଝିଲେ କି ତମ ସ୍ୱାମୀର ଜୀବିତାବସ୍ଥା ଭିତରେ ତମେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ନା ବିବାହ କରିପାରିବ ନା ଅନ୍ୟ ଜଣ ସହିତ ତମେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କଥା ତମେ ତା ଥ୍ରୁରେ ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ହେଇଗଲାଣି ଏ ଭିତରେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ତମେ ଯଦି ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛ ଡାଇଭର୍ସ ନେଇଯାଅ ସ୍ୱାମୀଠୁ ଡାଇଭର୍ସ ନେବ କୋର୍ଟରୁ ନିୟମ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବିଚ୍ଛେଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ରିରେ ହିଁ ତୁମର ହେଇପାରିବ ବିଚ୍ଛେଦ ତୁମର ସିଭିଲ୍ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ସିଏ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଶୁଣ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ସୂତ୍ରରେ ସେକ୍ସନ୍ 13B ହିନ୍ଦୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆକ୍ଟ ପ୍ରକାରେ ତୁମେ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବ ଡାଇଭର୍ସ ଦୁହେଁ ଚାହିଁକି ଲେଖିବ ତୁମର 6 ମାସ କୋର୍ଟ ଦେବ ତୁମକୁ ଭାବିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ତାପରେ ତୁମର ବାହାଘର ମାନେ ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ କୋର୍ଟ ଡିକ୍ରି ଦେବ ବୁଝିଲେ କି ତୁମ 2 ଜଣ ଯଦି ରାଜି ହେଲ ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ବି ଦୁଇ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ତ କୋର୍ଟ ଏତେ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରିବନି ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ଜଣ ପୁରୁଷ ବା ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ଜନ୍ମ ତୁମର ହେଲାଣି ତେଣୁ କୋର୍ଟ କେବେ କହିବନି ତୁମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହ ବୋଲିକି ସାଧାରଣତଃ ତେଣୁ ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ତୁମର ଯେଉଁ ନେବା ଆଣିବା କଥା ଏଇଟା ତୁମ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବ ବୁଝିଲେ କି କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଠୁ ସ୍ୱାମୀ ତାଠୁ ତୁମେ ଡାଇଭର୍ସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଅନ୍ୟର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଲଣି ଗୋଟେ ଛୁଆ ହେଇସାରିଲଣି ତମର ଯଦି ବାହାଘର କିଛି ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଆକୁ ଆଉ ଜଟିଳ କଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲବଲ ହେବ ତମକୁ ଲାଗୁଥିବ ଯେ ଆମେ ଜିତିଗଲୁ କିଛି ଜିତିବନି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମରିବ ଏଇଠି ଇଏ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରିପାରିବ ଚାହିଁଲେ ବୁଝିଲେ କି
ତମେ ତା ଉପରେ ହଇରାଣ କରିବା ଆଗରୁ କ'ଣ ଟର୍ଚର କରିଥିଲା ସେ ଟର୍ଚର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ କ'ଣ କରିଥିଲା ସେଇଟା ଉପରେ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏବେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ପୁରୁଷ ପାଖରେ ରହିଛ ତା ଥ୍ରୁରୁ ଝିଅ ବି ହେଲାଣି এইটা ପାଇଁ ସେ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ବି କେସ୍ କରିକି କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଭିତରକୁ ଯାଅନି ହଁ ଯଦି ତୁମେ ଦୁହେଁ ଚାହୁଁଛ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ମାଂସ ଆଣିଲି ମୁଁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି ଇଏ ଯଦି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ 75,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ତମେ କାହିଁ କଲ ଖର୍ଚ୍ଚ 75,000 ତମର ଆରେ 75,000 କାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ତମେ 5,000 କରିକି କରିପାରିଥାନ୍ତ तुमको किए कहला 50 से मैंने कहले 75,000 खर्च कर तुमर निजर सान तुम कल तेणु तुम से 75,000 तुम कहीं मांग दाबी तेणु ना सी किसी दाबी कर दाबी तुम दाबी विषय कथबार्ता कर कथबार्ता कर छिंडे दियो काम हार नुह आगे तो हार ना मंगलसूत्र से सुना तार जहाँ सुना अच्छी दे दब स्त्री धन जहाँ तार जहाँ तुम पाखे तुम निश्चित भाव दे देवा कथा कहीं तुम ताठू मुक्ति चाहछ एत बड़ डेंजर जोन को गल पूर्व कौन किसी जानीगलानी प्रथम जो भेट है केमती आईला उल्टा बदल कौन कहले आ भौणी की सी उठे आलू सी भाई बो को उठे नहीं गला उठा उठी कथा हाँ उठा उठी कथा उठा उठी करके तो गोटे झीटे गोटे दी से उठा उठी तुम कहीं उठी गल माँ तुम तो अत असुविधा थिला ताके निजे मते कहले तू जा तू आ कोन आलो ताके कहबा तू जा तोर मन नथियो बोले से कहबो तू जा ताके कहले उठ बोले उठी गल एबे ताके कहबे आ बोले पळेबो की सबुडारे टर्चर करिवे खाइबा को देले काहे एते स्नेह रे खाइबा तमरो स्नेह हां सब खाइबा को देले तो स्त्री की आ कोन पई तू 10 थरा आउ मो भौणी सेठी जाई मो भौणी पाखु गले कोन मो भौणी मोर जाउची के कथाटा केमितिया कथा भलो कथा ना अबाग्या कथा से लोग पचांतु आगे तमे कहू ना से तापरे कहबे प्रेम जागो जुआड़े झिकुती से सियाड़े टाणी हो नहीं एटा झिका प्रेम नुह उठा प्रेम झिका झिकी प्रेम एटा झिका झिकी से गला मु न जाई हल्ला कला मु गला न जाईथली हां सत कथा আছে तम अमल रे कोन छला झिका ना उठा हमर सब झिका झिकी एटा सब किछि नथिला हमर तो हाथे ओढणा रहिथिए चू मारी गिरी कथा कहथिए शासन गां रे ठीक ठीक बारी बाटिया माने चप्पल पिंधि गिरी केबे दांड बाटिया जिबेनी शासन गां रे मुंडरे लुगा दे गिरी चू मारथुए आ कथा हिंदी सासु ससुर केमिति ए मंचरे मिति रोटी गलाले थिबे की आजिकल कथा हो एटा आजिकल ना हां एपर कथा आम काले रे से कथा गौतम पाखरु तमर छुआ हितला पर आज ससुर मार देले बोली कहूछ हां ताके नि जा आ तमे निजे एबे कहूछ त स्वामी स्त्री रो संपर्क नै पुन छुआ के उठेला सुनंदु कोन जे बाहाबार मासे हेची किंद रहि गला हला रहि गला मो टोठो माने तमे स्वामी स्त्री रो संपर्क थिला तो हां आ तमे मना करथलो तो सेटा में पचारली माने तमरो हां बाहाबार मासे ने आके पळैले गले जिंती कहि देले कोन जे आउ नाइ आ मो बोप भाई तो अछि आ तू भले रहू पैसा पठौछ तू रह बोली कहला मते जर्जर हला ठीक अछि तमरो माने मु कहया कथा तमे जण स्वामी स्त्री पर रहूतलो कोनी घटनाटा अघटन हला तमे आके 150 जा ठीक अछि गोटे मनीष मुंड रे एते प्रकार कथा के भूल भाल हे जीवो घटना दुर्घटना एक्सीडेंट हे जीवो आपण से कथा को धरले उत्तर मिलिबो नहीं जोटा सर आपण जो कथा गुडे एडवाइस कले सेटा को कैरी करंतु सेटा सिना हमें ड्राइवर सानला परे से जाई कि ना रिकॉग्निशन पाइबो एटा हबनी हमको परिचय करेली ये होची ता स्वामी ता सळा हां ये जो प्रमिला जोटा कहउचंती सेटा आपण बुझी पारुचंती बोली मु भाबुची किंतु ये जो किए कहार केते बेले कोठी एटा भारी कंफ्यूजिंग अछि आउ किए कोन कहबार इच्छा अछि बाबा कुओ तमर तमे को टोका माने कुओ एटी भलो झियोटी भलो ना ये जोई भलो कोन लोग मनीष हिसाब रे मनीष हिसाब रे से माइक पाक से जदी मनीष हिसाब रे भाबी थांता बेले मते इंदी गोटे साना भाई हिसाब रे से सिंदी काढी थाता आज्ञा ठीक ये झियोटी केते भलो केते खराब झियोर सब भलो झियोर आज्ञा सब भलो सेटा खराब नजर केबे मते देखिना ना नजर फजर मु कहउनी झियोटी रागी झियो ना गेला झियो ना फुपड़ा फिंगा करे ना आज्ञा भलो 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 अछि ये पूरा भलो झियो से पुओटी पूरा खराब आ खराब सेट डाउट रे काले आ खराब नै जा कोन भलो कि से जदी मो भाई की मो पीसार पु को काढी तमे एमती काई सब कलो से किछि न आया से जियो रहउची गां रे जियो रहउची भुवनेश्वर रे पुओ रहउची केरल रे आगे फोन पान रे कथा कि से उठेई नै छी भुवनेश्वर आज्ञा भुवनेश्वर ए जियो टोटल जाई नथिले भुवनेश्वर न केरल रे थिले से आज्ञा जियो थिला तक बापा हर गां भाई मो पाखरे सोई जदी एते कथा थिला पुनी एठी काई के आसला एठी गोटे संसार काई के आरंभ हला केमिति आरंभ हला पचर न
ଆରେ ସିଏ କରିଛି ନା ନା ସାର୍ ମୋ ସେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସଂସାରଟା କିଏ କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଯାଇକି ଆବାଜ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଫେଣେ ମୋ ଗାଁରେ ଯାଇକି ସିଏ ଆଗ ଆବାଜ କରିଛି। ବଡ଼ ଯଦି ଆବାଜ କରିଦେଲା କାହିଁକି ନଉଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ପଚାରନ୍ତୁ। ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନେଇନି ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ଆବାଜ କଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବେଳେ ବେଳେ ସେ ଝିଅ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରେ ଭାଇ ମତେ ଆମେ ଫୋନ କରେ ସେ ଝିଅ ଭାଇ ପାଖକୁ ଫୋନ କରେ ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇକି ଝିଅଟେ ହେଇକି ଫୋନ କରେ ମୁଁ କାମ କରେ ଭାଇ ଦେଖେ ଫୋନ ଆସିଛି ମୁଁ କହିଲି କଣ ପାଇଁ ତୁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ତୁମେ କାଇଁ ଫୋନ କର ନାଇଁ ଫୋନ ଫୋନ କରିବେ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ଡିପୋଜିଟ୍ ଯଦି କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି ତମ ଯେମିତି କୂଳ ନୀତି ନିୟମରେ ତମେ ଡାକ ଲୋକକୁ ତମ ସାମାନ ପତ୍ର ତମେ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ଭାଇକି ଫୋନ କଲା ସମୟରେ ଭାଇକି କହିବି କାହିଁ କଲ୍ଟା କାହିଁ ସାଉଣ୍ଡଟା ଦେଲୁ ଲାଉଡ୍ ସ୍ପିକର ଦେ ସେ କହିବ ଏଇ ଯଦି ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେବେ କାମରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବୁ ନା ଆମେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛୁ କାମରେ କେଉଁ 3 ତାଲା 4 ତାଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ରିସିଭ୍ କରୁଛୁ ନା ଭାଇ ବାରମ୍ବାର ଲାଷ୍ଟରେ ରିଙ୍ଗ କରିବେ ରିଙ୍ଗ କରିକି ତାପରେ କହିବେ ଏଇ ଯଦି ଲାଲି ନା ତମର କ'ଣ ଲାଲି ବଟନକୁ ଆଗ ହାତଟା ପଳାଉଛି କି ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫୋନ୍ଟା କାଟୁଛ ମୋର ତ ସେ ଭାଇ ବୋଉ ନାହିଁ ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ହବ ଯାହା ହେଇଛି ହବା ଉପରେ ତ ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ ତ ଏବେ ଯୋଉ ବାକି ଜୀବନ କିଛି ଠିକ ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ ନା ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହବାଟା ଠିକ ଝିଅ ଜୀବନଟା ଠିକ ଝିଅ ବଞ୍ଚିବାଟା ଠିକ ମା ବଞ୍ଚିବାଟା ମୁଁ ଠିକ ମୋ ଝିଅର ସୁଖ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ନା ସେଟା ଦେଖିବା ନୂଆ କଥା ସବୁ ମା ଦେଖନ୍ତି ହେଠି ଶୁଣ ଯଦି ନା ମୋ ଝିଅ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା 3ଟା ରାତିରୁ ମୁଁ କାନ୍ଦି ବୁଲିଲି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯା କାନ୍ଦି ବୁଲିଲ କୁଆଡେ ଗଲା ଝିଅ କୁଆଡେ ଗଲା ରେ ପୁଅ ପଠେଇଲେ ପରାତିକି 3ଟା ମୁଁ କହୁଛି ତୁ ମୁଁ ଭାଇ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ନାଟୁ ନାଇଛି 3ଟା एकदम सीधा କଥା ହଉଛି କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କେହି କାହାକୁ କମ ନୁହନ୍ତି ନା ଏପଟ ନା ଏପଟ सब तो आउ माँ माने भी किसी कम नुहंती भाई कहला किए साथ किए सतर किए नेता किए पत्थर सबार साथ बोलजे मु तांबड़ा सतर बोलजे मु तांबड़ा एबे ताकू ओल्हेई गिरी सुन आउ लड़े करिकी तांकू हरेइले तमे जिति पारिबोनी मा जा घटी जाईची तेणु बाटटी करे तांकू गाली देई तमर किछि भल हबो नै एबे कथा हला रोजी आ गौतम एबे स्वामी स्त्री हेकी आ नाहंती तेणु ता पई कोर्ट रे करियो थाना फाना रे किछि काम नै कोर्ट रे करी कि तमे छाड़पत्र सार कहला परिका छाड़पत्र नियो नै सारी कि तापरे तमरो जो बाहागर करछो ताकू कोर्ट रे रजिस्ट्रेशन करो तेणु सेति कहला काम आ एते ताकू आ बेसी डिस्कशन करी किछि फांदा नै सब कोर्ट रे हबो आ से गां रे मंच रे पुलिस स्टेशन रे किछि आ तार फायदा नै सर आपण सार आ मुरबी मुख्य व्यक्तित्व आपण ये जो अनुभव कले आपणकर बहु लंबा अनुभव भितर एटा तथापि टिके भिन्न होइथिबो पूरापूरी कथा तेणु एई भली घटना जीवन रे न घटू बा जहाँ अनुभव कले आपण वार्ताटी दियंतु मैडम भी बिंग ए लेडी दीपद कहिबे कहा जीवन रे एमती जटिलता न आसू स्वामी स्त्री बाहा हैला परे परस्पर सहित मिसिकी रहा कथा और परस्पर प्रति विश्वास रखा कथा आ स्त्री को आक्षेप पुरुष करवा पुरुष को आक्षेप स्त्री करवा एटा केबे भी उचित नुह रिलेशनशिप पिला खेल भलिया जो तमरो जीवन सांगे आज 7 दिन एठी रही 15 दिन सेठी रही एगुड़ा सब समस्या एटा निहाती एबे तमरो से पुओटार वर्तमान जो झीटा तुम जन्म होइछि से झीटार लीगल स्टेटस कौन तुम जड़े गोटे पुरुषर स्त्री आउ गोटे पुरुष थ्रू रे तुम छुआटी जन्म होइछि से पुरुष से झीटा जीव कुआड़े तार लीगल स्टेटस कौन ये सब बुझा कथा तुम निहाती सबू प्रत्येक स्त्री प्रत्येक पुरुष जा बुझा कथा बा विवाह बंधन थिला पर्यंत कोर्ट रे ही केवल सिविल कोर्ट ही डाइवोर्स कर परिवो स्वामी स्त्री को विच्छेद कर परिवो अन्य कौनसी संस्था बा किए कर परिवे नाही निजे चाहिए भी स्वामी स्त्री अलग हो पार ना केवल कोर्ट थ्रू रे ही पारिबो तेणु तुम ये प्रकार जो स्टेप जाक नहीं गल पिला बयस देखिकी ये करके तुम जो ये अनुभव तुम बापा माँ तुमको ठीक भाव परिचालना कर पारे ना कि गाइड कले ना जो करवा कथा जो तुम स्त्री की घरे थिल तार ये तुम ना ता बापा माँ तुमको ठीक भाव गाइड कले
ନା ତମ ବାପା ମା ତାକୁ ତମକୁ ମୂଳ ସମ୍ପର୍କଟାକୁ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଅଦ୍ଭୁତ କରିଦେଲେ, ଖାମଖିଆଲି କରିକିରି ଜୀବନ ଦି ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେତିକି କ୍ଷତି ହେଇଛି ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ 5ଟି ପ୍ରେମ କର, ସେ 10ଟି ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, 50ଟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କର, ଏଇଟା ଦାଗ ହେଇକି ରହିବ, এটা দাগ হইকি নিশ্চিত ভাবে রহব। আপন কোন অনুভব করছেন, কোন আপন শেয়ার করিବାକୁ চাইবে সোসাইটি রে? ম্যাডাম প্লিজ। সে মু কইবি কହୁଥିଲି যে রোজি সি যদি ভাল পাউথিলা আউ জনকু বা কিছু বি সম্পর্ক থিলা, তেণু সে আগু বাহা হবার নথিলা, তেণু বাহা হবা দ্বারা এইসবু গোটে অসুবিধা সৃষ্টি হেলা। তেণু ଯିଏ ବି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକାର କରିଯିବା ଦରକାର। ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ ତା ସହିତ ସଂସାର କର। ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଠିକ୍ରେ କଥାଟା କହିପାରିବାନି, ପୁଣି ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେବା, ତାପରେ ତା ପରିବାର ଭାଙ୍ଗିବା, ଏସବୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକେ ମାନେ ଘଟଣାଟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି, ଜଟିଳ ହେଇଯାଉଛି। ତା ଭିତରେ ହିଂସା ବଢ଼ୁଛି, ରାଗ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସଂସାରଟା ଆମେ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ରହୁଛେ ସମାଜରେ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ଭାଇ ଶଳା ଭିଣେଇର ସମ୍ପର୍କ ହଉ, ସେଇଟା ନିହାତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। ହିଂସା ନ ହଉ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହିଂସା ନ ଉପୁଜୁ, ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ସେଥିରେ ଜାତି, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲେ। ତ ଇଏ ତ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନା, ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଭଳି ଅବସ୍ଥା ଯଦି କେଉଁଠି ଆସେ, ତେଣୁ ଚାଖଣ୍ଡେ ହାତେ ମାପିବେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚାଲିବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ବିଚାର କରିକିରି ଷ୍ଟେପ୍ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ନେବେ, ନହେଲେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ହେବେ। ସାର୍ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ଯୋଗ କରି ଆଉ ଦିପଦ କ'ଣ ମୋଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ଆପଣ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ମେର ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆଦର ସହିତ ରଖିବା କଥା, ନିଜର ସମ୍ମାନର ସହିତ ରଖିବା କଥା, ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ମଧ୍ୟ, ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା, ନିଜେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ରହିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଯାଉଛ, ଜଣେ ବାହା ହେଇକି ଝିଅଟି ଯାଉଛି ଅନ୍ୟ ପରିବାରକୁ, ସେ ପରିବାରଟାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। ଆଉ ସେ ଏ ପରିବାରର ବି, ପୁରୁଷ ପରିବାରର ବି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସେ ଝିଅକୁ ନିଜର ହିସାବରେ ଆପଣେଇକି ନେବା କଥା। ଯଦି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଯଦି ବିବାହ ମୁଁ କରିଦେଲି, ମୋର ପଛରେ କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେ କାହାଣୀରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିକିରି ନଗଦ କାହାଣୀଟିକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ଉଚିତ, ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକିରି। ସାର୍ ଥରେ ବିବାହ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗଲ ସ୍ୱାମୀ କଥା ଦେଇକି, ସେଇଟା ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା। ତୁମେ ସିଏ ତ ପ୍ରେମିକ ହେଇନଥିଲା କି କିଏ ପ୍ରେମିକ ନାହିଁ ତୁମର, ସେ ସ୍ୱାମୀ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ତୁମେ କଥା ଦେଲ, ତୁମେ ଭଲ ପାଇବା ଇଏ ମିଶିକି ରହିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସିଏ ବି ତୁମକୁ ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକା କାହାକୁ କିଏ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବା କଥା। ଆଉ ଦି ପ୍ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଚଳିବା କଥା। ଯାହା ଘଟିଲା ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଲା, ବିରଳ କଥା ଘଟିଲା, ତଥାପି ଏଥିରୁ କିଛି ଶିଖି ହେବ, କିଛି ଜାଣି ହେବ, ଆଉ ନିଜ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଶ୍ନ, ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଉଛି କି ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘର ସଂସାର? ଅପସନ୍ ଏ, ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ କ'ଣ ତାହା ଜାଣିବା ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ଅପସନ୍ ବି, ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମା ଲଙ୍ଘିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ସି, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ୟା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ଇମେଲ୍ ଜରିଆରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଆମ ଇମେଲ୍ ଠିକଣା asaraaloko@odishatv.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ପଠାଇ ପାରିବେ।